کیا سوچا تو بھاگے گا تو یہ گولی چلائیں گے. اس نے جو کپڑے میں لاش لپٹی ہوئی رکھی تھی ہڑبڑاہٹ میں اس کپڑے کو اوڑا خود لیٹ گیا خود ہی لیٹ گیا لاش کی جگہ. اب وہ بیچارے آگے پولیس والے بیٹھ گئے. بیٹھ کے انہوں نے تھوڑی دیر ہوئی 10 منٹ 5 منٹ. ایک پولیس والا کہنے لگا بھائی میری بیڑی سلگا لے جو لے کے آئے. دوسرا کہنے لگا نیند مجھے آ رہی بھائی ایک میری بھی سلگاؤ. وہ تیسرا پیتا بھی نہیں تھا. وہ کہنے لگا یار پیتا تو میں بھی نہیں مگر نیند آ رہی ہے تو ایک میری بھی سلگاؤ. منہ کھول کے کہنے لگا یارو ایک میری بھی سلگاؤ. اب جیسے اس نے یوں کہا یارو میری بھی سلگاؤ تو ایک دو تو بھاگ گئے اور ایک کو وہی ہارٹ اٹیک پڑ گیا مر گیا. یہ ایسے فرضی واقعہ نہیں ہے اخبار کی رپورٹیں سچ ہے. اب یہ بیچارے یہ اٹھا اس نے اپنی چادر اٹھائی اس کی رائفل چھینی اور چھین کر کے دو اور ماری. اس نے کہا بیڑی تو مانگ لی تیرے سے کوئی مصیبت آ گئی. اس نے پلٹ کے دیکھا اس نے سانس میں دیکھا مر گیا. اب دو بھاگے. وہ گھر بھی نہیں پہنچے تھانے بھی نہیں پہنچے سیدھے گھر. بخار چڑھ گیا. صبح ہی تھانے دار کہہ رہا بھائی کیا ہوا پوچھو کچھ نا. کہہ رہے کچھ وقت تمہیں یقین ہی نہیں آئے گا. ایڈیشنل ایس پی صبح ہی بولی طلب کر کے انہیں اٹھوا کے منگوائے گھر سے. کہنے لگے کیوں بھاگے تم ڈیوٹی سے. اب صاحب کا بھی کچھ ایسا ہو گیا تھا. کیا ہوا تھا. اس نے کہا صاحب تمہیں یقین نہیں آئے گا کیا ہوا تھا. بتا تو صحیح. اب صاحب رات تو عجیب ہی واقعہ ہوا. پوری سروس میں کبھی ایسا نہیں ہوا. ہوا کیا. اب صاحب بیڑی پی رہے تھے. اس نے کہا میری بھی سلگا. اس نے کہا میری بھی سلگا. لاش نے کہا میری بھی سلگاؤ. دماغ خراب ہو گیا پاگل ہو بے وقوف. لاش بھی بیڑی مانگتی. کہنے لگے جی ہمیں پہلے ہی پتا تھا تم یقین نہیں کر لیں گے ہمارا. کہہ رہے چلو بتاؤ اب ہم نہیں جانے گے. نوکری پر رکھو یا نہ رکھو ہم نہیں جائیں گے. کہہ رہے کہ تمہیں یقین ہی نہیں. آخر کیا ہوا. وہ بیچارہ پولیس والا جیسے ایڈیشنل ایس پی تمام جوانوں کو لے کے وہاں آیا. شاملی کے جنگل کی بات ہے. اس کے بعد جو کپڑا اٹھا کے دیکھا تو پولیس والا لیٹا وہاں. چیخ ماری جو لینے آئے تھے وہ بھی پیچھے کو گر گئے. تو وہ دور سے وہ وہاں سے کہہ رہے ایسے ایس پی کو بتا دو ہم پہلے نہیں بتا رہے تھے. ایس پی ہمارا یقین ہی نہیں کر رہا تھا. تو یہ سنگ دلی کہاں ہے. یہ مظفر نگر کے جنگل میں ہو سکتی ہے. اب تو ماشاءاللہ سب ٹھیک ہو گئے. تو اس لیے ہم نے آپ سے ایڈوانس معافی مانگ لی کہ اگر کوئی سنگ دلی کی بات کوئی سخت بات ہو جائے تو ہمیں معاف کر دیجیے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اچھی بات کہنے اچھی اور سچی بات کہنے کی توفیق مرحمت فرمائے. اب درود پاک پڑھ لو آپ زور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وكريمنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله العظيم. وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون هواه تبعا لما جئت به أو كما جاء في الحديث صلى الله تعالى عليه وسلم. حاضرین جلسہ میرے عزیز دینی بھائیوں، ہم مسلمان ہیں اور مسلمان آخری امت ہے، آخری نبی کی امت میں. آپ کے بعد کوئی نبی دنیا میں تشریف نہیں لائے. لہذا آپ کی امت کے بعد بھی کوئی امت نہیں پیدا ہوگی. اسی امت میں خرافاتی ضرور پیدا ہوں گے مگر بحیثیت قوم بحیثیت امت کے کوئی دوسرا نہیں آئے گا. اسی لیے اللہ جل شانہ نے اس امت کو الوہیت عطا فرمائی ہے، برتری سے نوازا ہے.
قرآن عظیم نے اس کی تعریف فرمائی ہے کیونکہ یہ آخری نبی کی آخری امت ہے. خدا کی قسم حد پار کر دے، آخر کر دیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. پہلی امتوں کی کبھی اس طرح سے تعریف نہیں آئی، چاہے انہوں نے جتنے اچھے کام کر دی ہوں. اس امت کی ادنا سے ادنا اچھے عمل پر اللہ اور اس کے رسول نے بڑے پروانے اور مجدے سنائے اور قسمیں کھا کے سنائے. آپ نے سنا اور پڑھا، اور ہر نمازوں میں سارے نمازی پڑھتے ہیں والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ نے زیتون کی قسم کھائی، تین کی قسم کھائی، طور سینین کی قسم کھائی. اللہ اس کو تو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، مگر اپنے بندوں کو مزاج کو سمجھتے ہوئے اس کو مستحکم کرنے کے لیے اللہ نے قسمیں کھائی ہیں تاکہ اس میں کوئی تردد اور شک باقی نہ رہے. تین قسمیں کھائی ہیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. یہ چوتھی قسم ہے. مکہ المکرمہ پورے شہر کی قسم کھائی جس میں کعبہ موجود ہے. کیا فرمایا ان چار قسموں کے بعد؟ اور نوجوان بچوں اور موبائل پر اپنی زندگی تباہ کرنے والوں اور غیر محرم لڑکیوں سے باتیں کر کے اپنے سکون کو تباہ کرنے والوں اور گرل فرینڈ کے ساتھ زندگی گزارنے والوں، وہ اپنے پیٹ میں سود کے لقمے ڈالنے والوں اور حرام کمائی کے پیچھے دوڑنے والوں، اپنے بھائی اور محلے کو ستانے والوں، سنو اللہ نے کس قدر حسین بنایا تھا. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. اللہ نے مکہ المکرمہ کی قسم کھائی ہے چوتھی، اور فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈالا ہے. احسن، اس سے خوبصورت کائنات میں ہو ہی کوئی نہیں سکتا. اس سے خوبصورت پوری کائنات میں 18,000 مخلوقات کے اندر جو دنیا میں اس سے زیادہ حسین اللہ نے کسی کو نہیں بنایا. اللہ کی قسم چاند بھی اس سے خوبصورت نہیں ہے. رب ذوالجلال کی قسم سورج بھی اس سے حسین نہیں ہے. ستاروں کی حیثیت اور اہمیت آپ کے سامنے کچھ نہیں ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہہ رہا ہے. آپ نے سنا ہوگا علماء سے، ایک آدمی نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے زمانے کے اندر قسم کھا لی، خالی محبت میں، لیکن مہنگی پڑ گئی اس کو وہ قسم. کبھی کبھی آدمی کو قسم مہنگی پڑ جاتی ہے. اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، ستارے جگمگا رہے تھے، حسین منظر تھا. اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے اس کی تعریف کرنے لگا اور تعریف کر کے کہنے لگا کیا خوبصورت ہو، اللہ نے چاند جیسی شکل چاند سے حسین بنایا ہے آپ کو. ہمارے یہاں اپنی بیویوں کے تعریف کرنے کا مزاج نہیں ہے. تعریف جب بھی کریں گے دوسروں کی بیوی کی کریں گے. دیکھیو فلاں کی کتنی اچھی بیوی آئی ہے، اپنی بیوی سے بتاتا ہے ظالم. اپنی بیوی کی تعریف نہیں کرے گا، نہ اپنی بیوی کے کپڑوں کی تعریف کرے گا، بدنصیب نہ اپنی بیوی کے کھانوں کی تعریف کرے گا. حالانکہ سنت ہے. کیا ہے بھائی؟ کرتے نہیں نو کرے کرتے نہیں. یہ ہمارا تجربہ ہے. ہم روز جلسوں میں رہتے ہیں، روز سفر کرتے ہیں. جبکہ سنت یہ ہے کہ اپنی بیوی کے حسن کی تعریف کی جائے، اپنی بیوی کے پکان کی تعریف کی جائے، کپڑوں کی تعریف کی جائے. یہ سنت ہے. مگر کرے گا پڑوسن کی تعریف. اب بتاؤ گھر میں آگ نہیں لگے گی تو کیا پھول برسے گا؟ بتاؤ کیا لگے گا؟ پھول برسائے گی بیوی.
اب وہ زمانہ خیر کا زمانہ تھا، محبتوں کا زمانہ تھا، محبتوں کا زمانہ۔ اس نے کہا واللہ چاند سے حسین بنایا ہے اللہ نے آپ کو۔ بیوی کہنے لگی کیسی بات کر رہے ہو، چاند پوری دنیا کو منور کر رہا ہے اور میں صرف آپ کو منور کرتی ہوں، آپ کے گھر کو سجاتی ہوں، چاند شان ہے، میری کیا حیثیت۔ مگر یہ بھی پکا عاشق تھا، ولی تھا، بیوی کی محبت کرتا تھا۔ کہنے لگا اللہ کی قسم اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں، تجھے 3 طلاق۔ نہیں سمجھ بھائی بات؟ اب جو ہے اس نے کہہ تو دیا، بیوی سمجھدار تھی۔ ابھی جیسے حضرت مفتی عبد الرحمان صاحب، کیا تھے مفتی عبد الرحمان تھے، کون تھے؟ مراد آباد والے، وہ بیان فرما رہے تھے کہ لوگ مرضی سے زنا کر رہے ہیں۔ اب تو ہم بھی دارالفتہ میں رہے ہیں ایک عرصے تک، تو اب تو لوگ جھوٹ بولتے، طلاق دے دیتے اور پھر ہاتھ مسلتے ہوئے منہ نیلا پیلا منہ بنا کے آتے ہمارے سامنے، جی مفتی صاحب میرے پہ کچھ اثر سا ہے۔ اثر نے تجھے بیت الخلا میں سر تو نہیں دیا تیرا؟ ٹوائلٹ میں تیرا سر نیچے ہوتا اور پیر اوپر ہوتے، ایسا تو کبھی نہیں ہوا۔ پتھر کھاتا ہوا تھا کہ بھئی یہ میرے جنات نے میرے منہ میں ڈالے ہیں پتھر، طلاق کی منہ میں ڈالی ہے تیرے۔ اجی مفتی صاحب بس کیا بتاؤں، نشے میں تھا مجھے پتہ ہی کوئی نہیں چلا۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ جھوٹ بولتا ہے۔ ادھر اللہ کی قسم بیویاں بھی جھوٹ بولتی ہے، کیونکہ اس کو بھی اللہ کے ساتھ کے اور قانون سے سروکار نہیں ہے، اسے دنیا کی حزیمت اور رسوائی نظر آتی ہے، جھوٹ بولتی ہے، وہ بھی غلط بیان دیتی ہے۔ یہ بیوی سمجھدار تھی اور اس نے فوراً پردہ کر لیا اور اٹھ کر کے کہا واللہ تم نے بڑی غضب بات کہہ دی، اب جب تک کسی عالم سے تحقیق نہ کر لوں تمہارے سامنے۔ بولو بھائی، ارے بھی باتیں کیوں کر رہے ہو بھائی، باتیں کیوں کر رہے ہو؟ دیکھو سنو، میں پہلی بار آیا ہوں مگر دماغ بہت خراب ہے میرا۔ یہ سارے مولانا جانتے ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، یہ سب جانتے ہیں اپنا دماغ بہت خراب ہے، اس لیے بات کرو گے تو جلسہ یہی ختم، دعا کر لو، دعا کرو۔ بھائی آپ کو معلوم ہونا چاہیے ایک آدمی اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہے، کچھ دین کی باتیں سنا رہے ہیں، اپنے دل کا درد سنا رہے ہیں، خاموش ہو کے سن لیں۔ دیکھو میں بھی قاری حنیف کی طرح تقریر تھڑا تھڑ کر کے نکل سکتا ہوں مگر میں چاہ رہا ہوں کہ تمہاری کچھ سمجھ میں آئے۔ میں اتنی دور سے ایسے تھوڑا ہی آیا ہوں، میرا بڑا قیمتی وقت کہ مفتی ندیم اور ان کی ٹیم نے سمجھ لیا سب سے پسندی یہی آدمی خراب یہی سے آخر تک رگڑو رات کے 3 بجے تک۔ ارے بھائی اللہ کا فضل ہے، مفتی جو ہے عفان سے زیادہ مصروفیت ہے میری، مفتی عفان کی مصروفیت کتابوں میں اور میری مصروفیت میدان میں۔ ان کی مصروفیت ہلکی ہے کہ انہیں بیٹھ کے پڑھانا ہے، نہیں سمجھ میں آئی، اور میری مصروفیت دنیا کے لپڑے دیکھنا ہے، نہیں سمجھ میں آئی۔ تو ان سے زیادہ خطرناک ہے، کبھی سمجھ رہے ہوں، لیکن پھر بھی میں بیٹھا ہوں کہ یار پہلی بار آیا ہوں علاقے میں کچھ سمجھا کے جاؤں گا تو غور سے سنو، اور نہیں تو دیکھو پھر دعا کرا لو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، پھر پڑھو، دعا پڑھو، لا کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ غلط بات ہے بہت، کیسے جلسہ سنتے ہو؟ میں تو سوچ رہا تھا جتنی پبلک بیٹھی ہوئی ہے شاید شوق بھی ایسا ہی ہوگا، تم تو تماشا بناتے ہو جلسوں میں تماشا نہیں بننا چاہیے۔ آپ کے مزاج سے کبھی ہنسنے کی کوئی بات آئی تو ہنس لیں، لیکن آپ سیریس بات پہ بھی جو ہے سیریس مسائل پر بھی آپ دانت دکھائیں گے تو پھر کہاں کا آپ کا ایک سلیقہ اور شعور ہوگا؟ کیا عمل کی توفیق ہوگی آپ کو؟ کہاں بات تھی؟ کیا بات ہو رہی تھی؟ بات یہ چل رہی تھی کہ قسم کھا لی کہ اگر چاند سے ان سے بھی پوچھ لو حضرت، جو ٹیم بیٹھی باولوں کی، میں نے کبھی آپ بھول گئے ہوں اس سے۔ شکارپور تو آس پاس نہیں تمہارے، کچھ یاد بھی رکھو تاکہ پتہ چلے تمہیں کون مولوی کیا کہہ کے گیا تھا۔ صبح پوچھ لو جلسے، مزہ آ گیا، کیا مزہ آیا؟ مزے کے لیے آیا تھا جلسے میں۔
جلسے میں مزے کے لیے تھوڑا آیا جاتا ہے، جلسے میں تو اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے آیا جاتا ہے۔ اس لیے غور سے سنا کرو، اللہ سے مانگا کرو، اللہ جو بات سنو سے ذہن میں پیوست فرمایا اور عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمایا۔ اس شخص نے قسم کھا لی اور بیوی پردے میں چلی گئی کہ جب تک میں علماء سے نہ معلوم کر لوں میں تیرے ساتھ نہیں آؤں گی۔ پریشان ہو گیا، بیوی سے واقعتاً محبت تھی، پریشان پھرنے لگا، رونے لگا، توبہ کرنے لگا، ہائی یہ میں نے کیا کر دیا۔ صبح علماء کے پاس رجوع کیا، ادھر جس عالم کے پاس جائے کوئی کہتے طلاق واقع ہو گئی، پھر ادھر جائے امروہہ والوں نے بھی کہہ دیا طلاق واقع ہو گئی، پھر دیوبند چلا گئے، وہاں نے بھی کہہ دیا طلاق واقع ہو گئی۔ اب نہ روٹی کھاتا ہے نہ پانی پیتا ہے اور بیچارے کو نہ نیند آتی ہے۔ محبت تو چیز ہی ایسی ہے، پریشان ہے، اور بیوی بااخلاق، دیندار، خوبصورت، سارا گھر کا سکون تباہ برباد ہو گیا۔ پہنچتا پہنچتا ہمارے بڑے اماموں کے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس چلا گیا اور انہوں نے ان سے اپنا معاملہ رویا بیٹھ کے، حضرت سے کہا حضرت کوئی شکل ہو؟ کہا ہوا کیا؟ ہوا تو یہ ہے کہ میں نے ایسے ایسا کہہ دیا بیوی کو اپنی، اور سب کہہ رہے ہیں طلاق واقع ہو گئی۔ حضرت نے فرمایا جاؤ اپنی بیوی کے ساتھ رہو، کوئی طلاق واقع نہیں ہوئی، جاؤ اپنی بیوی کے ساتھ رہو، جا کے مزے سے رہو۔ اب وہ آئے بڑے خوش ہوتے ہوئے مٹھائی بانٹنے لگے کہ میری بیوی کو طلاق ہوا تھا۔ ان مولویوں کے سمجھ میں نہیں آیا مسئلہ، امام صاحب نے ہمیں فتویٰ دے دیا۔ اب وہ بڑے امام صاحب جو ان کی جامع مسجد کے امام تھے، وہ بھی بڑے قاضی تھے، انہوں نے کہا رے بھائی کیسے ہو گیا؟ تو نے کہا کہ خدا کی قسم اگر بیوی چاند سے خوبصورت نہیں تو 3 طلاق۔ چاند ہے، وہ اپنی بیوی کو چاند سے بھی زیادہ حسین مانتا ہے۔ چلے جی امام صاحب نے تو ایسے ہی کہا، وہ پھر توڑا گیا کہ مجھے تو قاضی صاحب نے اٹکا دیا۔ حضرت امام صاحب نے کہا چلو ہم آ رہے ہیں۔ مغرب کا ٹائم، حضرت امام صاحب رحمہ اللہ نے کتابوں کے اندر لکھا ہے، قاضی سے درخواست کی ہے، وہ اتفاق سے انہوں نے پڑھا، انہوں نے کہا یہ سورت پڑھنا والتین والزیتون پہلی رکعت میں پڑھ دینا، یا انہوں نے پڑھا اور جیسے ہی یہاں آیا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، امام صاحب نے لقمہ غلط دے دیا، وہ کہیں لقد فی احسن تقویم اور امام صاحب لقمہ غلط دیں اس کو۔ نماز توڑ کے کہنے لگے حضرت آپ اتنے بڑے امام ہیں، اماموں کے امام ہیں، آپ غلط کیوں بتلا رہے ہیں؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، آپ بار بار کہہ رہے ہیں لقد خلقنا القمر فی احسن تقویم۔ ترجمہ، اس نے کہا نعوذ باللہ میرا قرآن کو بدلنے کا کوئی منشا نہیں ہے، میں آپ کو یہی تو سمجھا رہا ہوں، مسئلہ یہی تو کہہ رہا ہے۔ آپ اس آدمی کو بلاؤ، قرآن کہہ رہے ہیں ہم نے انسان کو تمام مخلوق میں حسین بنایا۔ چاند مخلوق ہے کہ نہیں ہے؟ سورج مخلوق ہے کہ نہیں ہے؟ ستارے مخلوق ہے کہ نہیں ہے؟ زمین مخلوق ہے کہ نہیں ہے؟ کہاں مخلوق ہے؟ کہ پھر اللہ نے یہ کیسے نہیں کہا لقد خلقنا القمر فی احسن تقویم، ہم نے چاند کو حسین و جمیل بنایا ہے۔ امام صاحب کا دماغ فوراً گھوما، کہا یہ تو ہمارا ذہن ہی نہیں گیا کہ یہی تو کہہ رہا ہوں کہ اللہ ہمیں فرمایا ہم نے انسان کو بہترین بنایا مخلوق کے اندر، اس لیے اس کی بیوی کو طلاق۔ چاند سے خوبصورت ہوئی نہیں ہوئی، سورج سے خوبصورت ہوئی نہیں ہوئی، ستاروں سے خوبصورت ہوئی نہیں ہوئی، مگر اپنی، مگر بولو نا بھائی، اپنی بھی، دوسرے کی نہیں۔ اپنی کی تو برائی کرتے ہو، جہاں بھرے کو منہ دھو لے، کالی کروٹی ہو رہی اور پڑوسن کی تعریف کر دیں گے، یہ نہیں ہے۔ اپنی جو اللہ نے نکاح میں کی، اچھا عجیب بات ہے لوگوں کی، بچے تو اپنے اچھے لگتے ہیں اور بیویاں دوسروں کی تعریف کرتا ہے، یہ مزاج ہے لوگوں کا، یہ مزاج دوستیوں کا مزاج ہے۔ کیا سمجھ رہے آپ؟ یہ جنتیوں کا مزاج نہیں ہے، جنتیوں کا مزاج یہ ہے جو میں بتلا رہا ہوں، جنتیوں کا مزاج اللہ کے نبی کی زندگی ہے۔ اللہ کے نبی کو اتارا اس لیے گیا تاکہ جنتیوں کا مزاج سکھائے ان کو۔ اللہ کے رسول نے سکھایا
मगर मेरे भाइयों फिर क्या फरमाया, ثم رددناه اسفل سافلين। मगर इंसान को अल्लाह ने हसीन बनाया, खूबसूरत बनाया, बकमाल बनाया, सारी कायनात को इसका सरनिगू बनाया। हाँ, हदीस उठाओ, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इन्न दुनिया खुलिकत लकुम व इन्नकुम खुलिकतुम लिल आखिरा। सारी कायनात, सूरज तेरा गुलाम, चांद तेरा गुलाम, सितारे तेरे गुलाम, हवाएं तेरे ताबे और फिजाएं तेरे लिए, मिठास हलावत तेरे लिए, हर चीज तो तेरे लिए, मगर फरमाया तू मेरे लिए है, हर चीज तेरी गुलाम। जमीन जहां से चाहे सीना फाड़ दे कर सकता है, जहां से चाहे पहाड़ों को चकनाचूर कर दे कर सकता है, जब चाहे शेर को नकेल डाल दे। इतने बड़े टील डोल का हाथी तेरी गुलामी में सर झुका के चलता है, तेरे हंटर के सामने तेरी हैसियत 50 किलो की है और वो देखो क्विंटलों का है, मिलियनों किलो वजन होता है जानवरों में, मगर गुलाम इंसान का है। मुसख्खर किया है अल्लाह ने। अलम तर अन्नल्लाह सख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। अल्लाह पूछते और इंसान क्या तू नहीं देखता, हमने तेरे लिए जमीन और आसमान के माबैन जितनी चीजें हैं सारी तेरे ताबे कर दी, मुसख्खर कर दिया। आपने देखा, कमाल है इस कुरान की आयत का, सुभान अल्लाह। इतना बड़ा, इतना वजनी लोहा, हजारों टन वजन, मगर एक आदमी बैठ के कंट्रोल करता है उसको। एक आदमी, हवाई जहाज 800,000 लोगों के बैठने की उसमें जगह होती है। कितना लोहा, कितने बड़े बड़े इंजन, टनों वजन होता है, मगर एक इंसान उसको फिजाओं में उसको जो है ऐसे खेलता रहता है उससे। ये अल्लाह ने मुसख्खर किया है। अलम तर अन्नल्लाह सख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। चांद आप देख लो, हाथी कितना बड़ा होता है, मगर छोटा सा इंसान उसको अपना गुलाम बना लेता है। उसे कहता बैठ जा, बैठ जाता है। उसे कहता सूंड आगे कर, वो अपना सूंड आगे कर अपने ऊपर बिठा लेता है। शेर इतना सा डंडा होता है, बड़े से बड़े जानवर हाथी को भी फाड़ के टुकड़ों में तब्दील कर देता है, मगर इंसान के हाथ में ट्रेनर के 1.5 से डंडा होता है। उस डंडे से नहीं, इस शेर को मुसख्खर किया अल्लाह ने इंसान के लिए, वरना उसके लिए झपटा मारेगा खतर। कितनी बड़ी ट्रेन होती है, एक आदमी कंट्रोल करता है जिसमें कई हजार आदमी और कई हजार डब्बे हो। अलम तर अन्नल्लाह सख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। जहां चाहो देख लो आप। मेरे भाइयों, अपनी हैसियत समझो, अपने अंदर गौर करो कि अल्लाह ने हमें बनाया क्या है। जरूरत नहीं थी अल्लाह को। अल्लाह की कसम, फरिश्तों से भी ज्यादा हसीन है इंसान, फरिश्तों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अल्लाह के नजदीक इंसान। हाँ, अगर इंसान फरिश्तों से ज्यादा इंपॉर्टेंट न होता, अहमियतों का हामिल न होता, तो अल्लाह जल्ले शान हो हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम को पुतला बनाने के बाद फरिश्तों को आदेश न देता कि सजदा करो। इसका मतलब यह हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम के पुतले को फरिश्तों से सजदा करवाया, दुनिया की तमाम मखलूक को उसका गुलाम बनने का आदेश दिया। इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइका, मैं नहीं कह रहा, कुरान कह रहा, अल्लाह का कुरान। इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइका इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। जब अल्लाह ने मलाइका से कहा, फरिश्तों से कहा, तेरे रब ने इन्नी जाइलुन खलीफा, मैं अपना एक खलीफा बनाना चाहता हूँ। वो लोगों और जवान बच्चों और गौर करो, अल्लाह के जुमले समझो। अल्लाह कह रहा फरिश्तों को जमा करके, जब इंसान दुनिया में नहीं था,
کہ میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، اپنا خلیفہ، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ تو انسان گویا کہ اللہ کا خلیفہ ہے۔ اللہ بے ایمان ہے؟ بولو نہیں ہے، تو پھر خلیفہ بے ایمان کیوں ہے؟ نعوذ باللہ اللہ نشہ کو پسند کرتا ہے تو پھر یہ خلیفہ نشہ کیوں پسند کرتا ہے؟ اللہ نعوذ باللہ کسی پر ظلم کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، نہیں کرتا، پسند نہیں کرتا، تو یہ بے ایمان ظالم کیوں بنا ہوا ہے؟ یہ تو اللہ کا خلیفہ ہے۔ اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، فرشتوں سے پوچھا۔ اب فرشتوں نے اس سے پہلے جنات دیکھے تھے جو ظالم تھے، بے صبر تھے، گنہگار تھے، فساد کرنے والے تھے، تو فرشتوں نے فوراً اللہ کے سامنے بات رکھی اور کہا الہ العالمین کیا کر رہا ہے؟ ایسا نہ کر، ایسا مت کر۔ فرشتوں کو یہی معلوم تھا کہ اب تک جو مخلوق تھی وہ جنات، وہ فسادی تھے، ظالم تھے، قاتل تھے، بے ایمان تھے، تو یہ بھی ایسے ہی خلیفہ بنے گا شاید۔ تو منع کر دیا اللہ کو، اور کیا کہا؟ اے اللہ، ہم کیا عبادت کے لیے ناکافی ہیں؟ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، ہم آپ کو سجدے کرتے ہیں، ہم آپ کی ربوبیت بیان کرتے ہیں، ہم آپ کو اپنا رب مانتے ہیں، تو کیا ضرورت پڑی ہے کسی خلیفہ کے بنانے کی؟ آپ حکم دیں، قیامت تک سجدے میں پڑے رہیں گے، آپ آدیش کریں، قیامت تک رکوع کرتے رہیں گے، آپ ذرا اشارہ کریں، قیامت تک قیام میں کھڑے رہیں گے۔ آپ کی عبادت ہم کرنے کو ہے تو صحیح۔ اَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ۔ اے اللہ، ہم تیری بہت تعریف توحید بیان کرنے کو کافی ہے، ایسا نہ کر۔ مگر اللہ نے کیا فرمایا؟ نہیں نہیں نہیں، بالکل نہیں، انی اعلم ما لا تعلمون۔ اور فرشتوں سنو، میں بنا چکا ہوں، میں بناؤں گا، اور میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، میں جانوں گا، میں جان رہا ہوں، اس لیے فرشتوں کو خاموش کر دیا۔ اللہ نے وہاں آپ کی الوہیت کو، آپ کی برتری کو، آپ کی لڑائی کو فرشتوں کے سامنے خالق اور مالک نے لڑا۔ اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اللہ کو کیا دے رہے ہیں؟ اللہ نے آپ کے اوپر احسان کیا، انبیاء بھیجے، رسول بھیجے، کتابیں بھیجی، اور آخری امت میں پیدا کر کے مومن بنایا۔ کیا آپ کی ذمہ داری بھی کچھ بنتی ہے؟ نہیں بنتی۔ آپ کی ذمہ داری بھی کچھ بنتی ہے۔ ہوا آپ کے لیے، فضا آپ کے لیے، پانی آپ کے لیے، چاند اور سورج آپ کے غلام۔ ہاں، اگر اس کی چیز میں جاؤں گا، اور امروہہ کے لوگوں، خدا کی قسم کھیلے والوں، اگر گہرائی میں جاؤں گا تو حیران ہو جاؤں گا۔ ہر چیز آپ کی غلام ہے۔ ان دنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ۔ نوجوان بچوں، ذرا اپنے اوپر رحم کھاؤ۔ ساری کائنات کو اللہ نے ہمارے لیے پیدا کر دیا، اور ہم اللہ کی بغاوت کر رہے ہیں۔ ہر جانور اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیا ہے، شہد کی مکھی سے لے کے اور بڑے لمبے چوڑے اور سب سے بڑے جانور سمندر میں مچھلی تک، وہ سب انسان کے لیے ہے۔ آپ کہو گے مکھی کیا کام آتی ہے؟ مکھی تو اتنا کام آتی ہے، آپ نے دیکھا چھوٹی سی مکھی ہے، شہد بناتی ہے آپ کے لیے۔ یا آپ نے کبھی سنا ہے مکھی نے شہد بنایا اور امریکہ ایکسپورٹ کر دیا؟ بھئی شہد بنایا اور مکھیوں نے ڈیل کر لی ہو؟ بھائی ٹرمپ صاحب سے ڈیل کریے مکھیوں نے، کس کے لیے بناتی ہے؟ کس کے لیے بھائی؟ ہمارے لیے، مودی جی کے لیے، ہمارے لیے۔ مودی کی ایسی کم تیسی، ہمارے لیے بھائی، ساری مخلوق کے لیے بناتی ہے کہ نہیں بناتی؟ آپ کو پتا ہے کتابوں میں نے پڑھا ہے 18 گھنٹے رننگ کرتی ہے وہ چھوٹی سی مخلوق۔ کتنے گھنٹے؟ 18 گھنٹے دوڑتی ہے، اور پھر اس میں اپنا کام بھی کرتی ہے، سوتی بھی ہے، اپنے کام بھی انجام دیتی ہے۔ کتنی سمجھدار ہے، اپنی رانی مکھی کے خلاف نہیں جاتی، اور جس دن رانی مکھی کے خلاف چلی جاتی ہے اسی دن رانی مکھی اس کا قتل کر دیتی ہے۔
शहद बना के देती है। यूं लिखा वो ऐसा शराब, एक तुम्हें और बात बता दूं, वो शरबत बना रही है, शरबत, शहद शरबत ही तो है। हर शरबत किसी भी कंपनी का हो, आपने देखा होगा उस पर डेट एक्सपायर लिखी जाती है। रूह अफ़ज़ा 2 साल में खत्म, गुलाब 1.5 साल में खत्म, कोई भी शरबत 2-2.5 साल से ज्यादा उस पर पहले वार्निंग लिखी रहती है कि अगर आप इसको 2 साल से ज्यादा मुद्दत के बाद इस्तेमाल करेंगे तो ये आपकी सेहत के लिए हानिकारक साबित होगा। लिखा रहता है, नहीं लिखा रहता, वो अंग्रेजी में वार्निंग होती है, अंग्रेजी में वार्निंग होती है, डेट एक्सपायरी, इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन कुर्बान जाए अल्लाह की इस मखलूक जो बंदों की सेवा में लगी हुई है। यूं लिखा शहद की डेट एक्सपायर 6000 बरस तक खत्म नहीं होगा। कितना? जितना ज्यादा पुराना होगा उतना ही बीमारियों के लिए सेहतयाब होगा। 100 बीमारियों का इलाज लिखा है हदीस के अंदर। कितनी बीमारियों का? 100 बीमारियों का इलाज है। मैंने अपने दादा को देखा कि वो आंखों में भी लगाते थे, जख्म हो गया उस पर भी लगाते थे, नजला जुकाम हो गया पी लिया करते थे। आज भी खूबियां यही है, कितनी खूबियों का मालिक है। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, ये सब तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको इतना अच्छा बनाया और सारी दुनिया को आपके लिए बना दिया। मगर मेरे भाइयों, आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है? आपको भी तो अल्लाह उसके रसूल का बनना चाहिए। बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए भाई? बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? मगर हम बन क्या गए? अब हम बन क्या गए? हमारे समाज की तरफ आइए आप। हम लोग कहते हैं बजरंग दल ने ऐसा कर दिया, आरएसएस ने ऐसा कर दिया, हुकूमत ने ऐसा कर दिया। गलत बात है, बिल्कुल गलत। हम इसको नहीं मानते। आप हुकूमतों को बुरा ना कहिए, आप अपने समाज में देखिए, आप अपने किरमान में झांकिए, आप अपने मुआशरे में नजर दौड़ाइए तो आपको पता चलेगा कि आरएसएस और हुकूमत की गलती है या हमारी गलती है। हिंदू भाइयों का कोई दोष इसमें नहीं है। अल्लाह ने तुम्हें मुकल्लफ बनाया था, अल्लाह ने तुम्हें हसीन बनाया था, अल्लाह ने दुनिया कायनात के लिए तुम्हें खैर बनाया था। कुरान ने कहा है कुंतुम खैरा उम्मह उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहूना अनिल मुनकर। कुरान उठाओ, तुम्हारे लिए तो ऐलान था व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम सर के ताज बन जाओगे बशर्ते कि अपनी हैसियत पर बाकी रहो। हजरत अबुल हसन अली नदवी रहिमहुल्लाह ने दावत व अज़ीमत के अंदर एक बात लिखी है कि हमारे मुल्क का हिंदू जिसको हम दुश्मन समझने लगे, जिसके दिलों में हमने दुश्मनी डाल दी है और हमारा नौजवान हर वक्त टकराने को फिरता रहता है। नहीं नहीं, आप अपनी हैसियत पर आइए, अपने समाज को सुधारिए, अपने अखलाक को बनाइए, अपने अंदर से बुराइयां दूर करिए। और रब्बे कायनात की कसम, आज भी हिंदू इतनी अच्छी कौम है कि आपके पीछे चलने को तैयार है। हजरत मौलाना अबुल हसन ने लिखा है कि इस मुल्क का हिंदू इतना अच्छा हिंदू है कि इसके साथ एहसान करो, एहसान को मानता ही नहीं बल्कि भगवान बना लेता है। और ये मेरा तजर्बा है, मैंने इस बात पर हजरत की तजर्बा करके देखा है। मेरे कुछ दोस्त हिंदू हैं, सिख हैं, मैंने उनके साथ उसने सलूक किया है, जबकि मैं भी पूरा हदीस के मुताबिक नहीं कर पाया मगर किया। खुदा की कसम 20-20 साल हो गए, वो जहां भी मिलते हैं, जो भी प्रोग्राम करते हैं, सबसे पहले सब कुछ छोड़ के वो हाथ जोड़ के मेरे सामने आ जाते हैं और सजदा मना करते हैं। हम मना करते हैं वरना करीब है कि वो सजदा करने लगे, झुकने लगे, मगर हम उनको समझा देते हैं कि इस्लाम में झुकना, इस तरह से झुकना जिसमें सजदा हो जाए, हराम है। आप हमारे भाई हैं, आप हमारे से गले मिलिए, आप हमारे से हाथ मिलाइए,
जबकि उन्होंने हमारा बहुत मामूली सा हुस्न सुलूक देखा है। आज हमारी खुद की औलाद, जवानों को देखिए, बच्चियों को देखिए, हर 3 मुल्क में तकरीबन 5000 पर डे लड़कियां ईमान को छोड़ के गैर की तरफ जा रही है। एक आपके बराबर के शहर अकेले अलीगढ़ की रिपोर्ट मेरे पास है कि पर डे 40 लड़कियां हिंदू धर्म इख्तियार करती है। कितनी भाई, कितनी? और ग्राफ, मैं मल्टीनेशनल सिटी देहरादून में रहता हूं, मुझसे पूछिए, मैं मैदान में रहता हूं, पहले ग्राफ 20 साल पहले कुछ और था कि इतनी लड़कियां इस्लाम से या मुसलमानों से मुतासिर होकर ईमान कबूल करती थी। अब उसका ग्राफ 1% रह गया और ये 20% चला गया, 40% चला गया। एक पुलिस वाले दरोगा ने मुझसे बताया कि मुफ्ती साहब, अलीगढ़ 40 लड़कियां पर डे गैर ईमान वालों के यहाँ जाती हैं। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो आप? कह रहे हाँ। मैंने कहा कैसे? कि मैं पुलिस में हूँ हजरत, मेरी बात पर यकीन करिए, मैं भी मुसलमान हूँ, दिल दुखता है। कह रहे हर थाने में 1 2 3 1 2 3 हर थाने में केस इस तरह का आता है। हम परेशान हैं, पुलिस वाले भी नहीं चाहते, मगर लड़की आके सीना ठोक के कहती है कि मैं इसके साथ जाऊंगी, और ज्यादातर लड़के शेड्यूल कास्ट के होते हैं। क्या करें? मैंने कहा तो चलो वो 4 केस, कि नहीं, अलीगढ़ में 40 थाने हैं, हर थाने में मैंने 1 2 2 भी बतलाया। अगर हर पुलिस स्टेशन और हर थाने में 1 केस मान लिया जाए, कभी कभी 2 2 3 3 भी आ जाते पूरे दिन के अंदर 24 घंटे में, मगर 1 भी मान लिया जाए तो 40 थानों में कितनी लड़कियां हो गई? 40 लड़की। मैंने मान लिया 1 2 3 में 1 आता होगा, या चलो सारे के सारे थानों में केस नहीं आता। 20 लड़कियां ईमान छोड़ रही हैं पर डे, महीने में कितनी हो गई? तुम्हारा मैथ अच्छा है। 600 साल में कितनी हो गई? 7200। कितनी हो गई भाई? 7200। समझ में आ रही है? जरा गौर करिए, तड़पिया। एक सिटी में 7200 लड़कियां 1 साल में आपकी गोद से सूअर खाने वालों के बच्चे पैदा करने को तैयार है। क्या कर रही है जमातें? क्या कर रही है तबलीग? क्या कर रहे हैं मदरसे? क्या इस्लाम माशरा है हमारा? कौन से दर से? किसकी तकरीर? कलेजा फटता है, धुआं निकलता है। एक शहर का आलम यह है तो हिंदुस्तान, अलीगढ़ तो मुसलमानों का शहर है। किसका शहर है? आगरे का क्या हाल होगा? बनारस का क्या आलम होगा? मुंबई में क्या होता होगा? देहरादून और चंडीगढ़ का आलम क्या होगा? जरा ठंडे दिल से सोचिए नौजवान बच्चों, अभी भी तुम फेसबुक पर लगे हुए हो, अभी तुम यूट्यूबर बने हुए हो, अभी तुम गर्लफ्रेंड के पीछे लगे हुए हो। तुम्हारी बेटियां, तुम्हारी बहनें, तुम्हारा बेहतरीन असासा उजड़ा जा रहा है और तुम मस्ती कर रहे हो, तुम्हें फिक्र नहीं है। मुसलमान बच्चों, अल्लाह की कसम, कुरान तुम्हें हुक्म देता है, अगर तुम खैर की जिंदगी चाहते हो और कयामत के बाद, कयामत के दिन मरने के बाद बेहतरीन जिंदगी चाहते हो, तो बदलाव लाना पड़ेगा, तब्दीली करनी पड़ेगी, अपने दिल का रुख बदलना पड़ेगा। और नहीं तो याद रखो, अगर आज आपने बदलाव का इरादा नहीं किया, कल आपको पछताना पड़ेगा। दुनिया में नामुराद हो जाओगे और आखिरत में आपका कोई हिस्सा नहीं होगा। जबकि हम तो इसीलिए पैदा हुए हैं, ये जिंदगी तो हमारा इम्तिहान है। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हम तो अल्लाह ने भेजा इसलिए ताकि हम दुनिया को अच्छाई सिखा सके, बेहतर बना सके, और हम खुद बुरे हो गए, हम खुद बुरे बन गए
तो कैसे फिर हमसे तवक्को की जा सकती है। नौजवान बच्चों, अल्लाह ने जिस काम के लिए भेजा है, जिस घर में आपको पैदा किया, जिन निमतों से आपको नवाजा गया, जो हैसियत अल्लाह ने बख्शी है, उसको संभालिए, उस पर आ जाइए, उसको समझिए। न फिर बजरंग दल से मुकाबले की जरूरत, न आरएसएस से टकराने की जरूरत, और न ही फिर किसी के नुकसान और दुनिया वालों से घबराहट की जरूरत। क्या आपने नहीं देखा कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म पर अकेले तने तन्हा खड़े हैं और चट्टान पर खड़े होते हैं और आवाज लगाते हैं, या सबाहा, या सबाहा। लोग जमा हो जाते हैं, अबू जहल होता है, अबू लहब होता है, उतबा होता है, शैबा होता है, बड़े बड़े जर्नेल होते हैं, कहते हैं मोहम्मद क्या बात है। जब से हमारे यहाँ कोई मदरसे की छत पर चढ़ जाए और कह दे बचाओ बचाओ, आवाज है ना मदद की, ये आवाज लगा दे मदद मदद। अरबी के अंदर जुमला है या सबाहा, ये मदद का जुमला है, गुहार है। सब लोग जमा हो गए, कहा मोहम्मद क्या बात है, क्यों पुकारा है लोगों को। हुजूर सैयदना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। सब बोलो, जोर से बोलो, फिर मोहब्बत से बोलो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या मदद की जरूरत है। हुजूर ने फरमाया, लोगों क्या मैंने कभी झूठ बोला है? कहा नहीं। क्या मैंने कभी किसी से वादा खिलाफ किया है? नहीं। क्या मैंने कभी किसी गैर महरम लड़की को जिंदगी में देखा है? नहीं देखा। क्या मैंने कभी किसी का माल चोरी किया है? नहीं किया है। क्या मेरे अंदर कोई ऐब है? मुखालिफ खानदान और कबीलों ने भी निकाल, नहीं, आप तो सादिकुल अमीन है, आप सच्चे, आपका किरदार चांद की तरह साफ है। कोई नहीं कह सकता कि मोहम्मद ने किसी को गाली दी हो, बदज़बानी की हो, बदकलामी की हो। हम नहीं मानेंगे, आप जो कहेंगे वो सच होगा। हुजूर ने फरमाया, अगर मैं तुम लोगों को खबर दूं कि इस पहाड़ के पीछे से हमला करने वाली जमात हमला करने वाली है, क्या तुम यकीन कर लोगे? सबने एक लाख फर्क कहा, बिल्कुल आपकी बात मानी जाएगी, अमल किया जाएगा, क्योंकि आपका किरदार अच्छा और सच्चा है, साफ है। तो हुजूर ने बगैर खौफ के, बगैर लौमत अलाइन के, ओ खेड़े के लोगों सुनो, बगैर किसी डर के, कोई ताकत अल्लाह के अलावा हुजूर के साथ नहीं है। फरमाया, क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून, कलमा पढ़ लो कामयाब हो जाओगे। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, कामयाब हो जाओगे। चटा सगा सुलग गया, गर्म हो गया, एकदम बोला तब बल्ला क्या मोहम्मद अली हाज़ा जमाअतना, तेरे हाथ टूट जाए मोहम्मद, नाउज़ुबिल्लाह, गोया के बद्दुआ दी, गोया के अल्लाह के नबी को गाली थी, कहा तेरे हाथ टूट जाए। तूने हमें इसीलिए जमा किया था कि हमारे बुतों से हटा के एक अल्लाह की बात बताएगा, उस ताकत को बताएगा जिसने देखा किसी ने नहीं। हुजूर मायूस हो गए, परेशान हो गए, मगर डरे नहीं। और किसी भी मौके पर अल्लाह के नबी के साथ चाहे कोई हो या न हो, पेट पर पत्थर बंधे हुए, भूख और इफलाक है, आपके पास मैन पावर नहीं है, क्या कोई बताएगा? तारीख उठा के देखो, सहाबियों के कपड़ों पर पैबंद लगे हुए हैं, पेट और गाल अंदर पिछले हुए हैं, 4-4 दिन से खाना नहीं खाया है। अगर क्या कोई तारीख में बताएगा कोई सहाबी अल्लाह के नबी का गुलाम कभी दुनिया से डराओ? बोलो, डराओ? कभी नहीं डरा। आज क्यों डर रहा है मुसलमान? कभी गौर किया है? आज क्यों डरा हुआ है मुसलमान? हर आदमी डरा हुआ है, हर मौलवी डरा हुआ है, हर तंजीम डरी हुई है। क्यों? कहीं तो खोट है, कहीं तो खोट है, वरना क्या मुसलमान कभी किसी से डरता है? अरे हाथ उठा के बोलो ना, मुसलमान कभी किसी से डरता? मुसलमान तो सिर्फ एक ही से डरता है, और वो है अल्लाह। जोर से बोलो, अल्लाह।
चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ हो, चाहे औरत हो, चाहे बच्चा हो, चाहे अमीर हो, चाहे फकीर हो, चाहे मजदूर हो, मुसलमान कभी किसी से डरने वाला नहीं है, बशर्ते के सीने में ईमान मौजूद हो। मुसलमान माँ का दूध पिया, हलाल कमाई खाता, गुनाहों से बचता, शराब न पीता, जिना न करता, हराम रोजी न खाता, लड़कियों न ताकता, यूट्यूब पर नंगी तस्वीरें न देखता, फिर वो किसी से डरने वाला नहीं है। ये कमियां ढूंढो, दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। अपने अंदर कमियां ढूंढिए। हमारा नौजवान बच्चा किधर जा रहा है, हमारी लड़कियां किधर जा रही हैं। अफसोस और गजब तो ये हो गया कि गांव का माहौल खराब हो गया। शादीशुदा औरतें मोबाइल से दोस्त बना के बातें कर रही हैं, शोर भी है, दोस्त भी है। घर घर का आलम है, घर घर का आलम है। नशा, खुदा के वास्ते मैं तुम्हें दावत देता हूं, छोड़िए। अगर चाहते हो कि हिंदुस्तान में बाकी रहो, अगर चाहते हो मदरसे बाकी रहे, अगर चाहते हो मस्जिदों की लाउड स्पीकर वाले सान गूंजती रहे, अगर चाहते हो ताड़ियां टोपियां ये माहौल नूरानी बना रहे, नौजवान बच्चों सुधार लाओ। नौजवान बच्चों बुराई छोड़ो। नौजवान बच्चों अल्लाह के नबी के साथ मोहब्बत का रिश्ता जोड़ो। फिर देखो आप, अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। मन कान लिल्लाह कान अल्लाहु लह, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। आप करके तो देखो, फिर किसी से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर किसी से घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने अंदर इस्लाह करिए, शादियां ठीक करिए, फजूल खर्च बंद करिए, नशे के खिलाफ कमेटियां बनाइए, जहेज के खिलाफ कमेटियां बनाइए। आज हमारे समाज में हम लोग देखते हैं शुरू ही से निकाह किस किस बुराई पर बात करें, कौन कौन सी बुराई पर कदम लगाएं। खुदा की कसम, शादियां जिन लोगों में इन बुराइयों पर रोक लगी, अल्लाह ने उन्हें खुशहाल बना दिया, अल्लाह ने उनको बड़ा बना दिया। मैं गया गुजरात के अंदर, वहां एक बिरादरी है चिलिया बिरादरी, उन्होंने सिर्फ शादी और बहुत ज्यादा चीजों पर उन्होंने काम नहीं किया, सिर्फ शादियों पर काम किया है। शादी सुन्नत के मुताबिक लाए। अगर आपको यकीन आ जाए तो मैं कसम खा सकता हूं, हानिस नहीं होऊंगा, 99% उनकी औलाद की शक्लों पर दाढ़ियां सज गई, 99% उनके बच्चे नमाजी बन गए, 99% उनके बच्चे हलाल कमाई खाने वाले बन गए। बुनियाद है हमारे यहाँ, मगर हमको जितना बड़ा अमीर साहब, जितना बड़ा मौलवी साहब और जितना बड़ा हाजी साहब, उतनी ज्यादा खुराफात, शादियों में उतनी ज्यादा बवाल। आप उठा के देख लो, और अगर किसी की इस्लाह करना चाहो तो मानता नहीं है। हमने एक दो हाजी साहब की शिकायत जाके दावत में गए तो देखो बेपना फजूल खर्ची, बड़ा आदमी है ना, अल्लाह ने पैसा दिया। हमने कहा हाजी साहब ये साउंड सिस्टम, ये बैंड बाजा, ये सब रेडियो सीडियो, तो पता क्या कहते, अरे मुफ्ती साहब क्या करें, बच्चे मानते कहाँ हैं, बच्चे मानते कहाँ हैं। मेरे यारो ये ईमान नहीं है बात। और ये जुमला कहता है कि बात बच्चे मानते नहीं है, नहीं, दिल में खोट, सगाई शुरू ही से बुनियाद खराब। मैंने देखा है, लड़का जवान हो गया तो 5, 7, 10 को इंसान कहता है, चलो कह देना चाहिए। तो वो रिश्ता लाने वाले आते हैं, हाँ भाई फला गांव में फला लड़की बड़ी अच्छी है, फला आदमी बड़ा अच्छा है, उसकी लड़की से कर लो। तो सबसे पहला बीच वाले से चौधरी साहब का सवाल होता है, इसका जुगाड़ कैसा है,
اس کا نہیں سمجھ میں آ رہی تمہارے کو؟ اس کا جگاڑ کیسا ہے؟ یعنی کہ اس بے ایمان کو پیسے کتنے دے گا، گاڑی کون سی دے گا، یہ نہیں پوچھتا کہ لڑکی کی حیثیت کیا ہے، لڑکی کی اخلاقی اور ایمانی معیار کیا ہے، گھر میں دین کتنا ہے، جگاڑ کیسا۔ اگر جگاڑ ہلکا مل گیا تو کہتا ہے جی ابھی تو نہیں کر رہے، لڑکا یوں کہہ رہا اپنے پیروں پر کھڑا ہو جاؤ، ابھی تیرے سر پہ کھڑا ہوا تھا، ابھی کدھر کھڑا ہوا تھا۔ جب شادی کی بات چلی ہے تو یہ شیطانی فسفسا ہے، فوراً مکر جاتا ہے۔ اگر جگاڑ ٹھیک ہوا، چونکہ اس نے شادی لڑکی سے نہیں کرنی، اس نے شادی جگاڑ سے کرنی ہے، شادی کہیں سے کرنی ہے، حرام ہے۔ ایمان والوں کی بات ہو ہی نہیں سکتی بھائی، کہیں اٹھا کے دیکھ لو پوری تاریخ۔ اب سگائی وہ زور دیا جا رہا ہے جلدی بلاؤ جلدی بلاؤ، اب سگائی کے لیے اس نے کہا بھائی آ جاؤ، اب ادھر سے ایک ٹوکرا ہی تو باندھنا ہے اس کو، پھلوں کا ٹوکرا باندھ گیا، 50 آدمی لے لیے بھائی کتنے بھائی بولو نا، جائز جائز یہ جتنے جا رہے ہیں نا ٹوکرا لے کے، ان پر سب کا پھٹا بجے گا، خبر نہیں، یہ سب پکڑے جائیں گے۔ اللہ کی قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں یہ سارے بےایمانے کا کام کر رہے ہیں، 50، اور ادھر سے وہ غریب دیکھتا ہے بارات چڑھ کے آئے گی بےایمانوں کی بارات، اب یہ اچھا کھانا کھلائے گا، ڈرتا رہے گا، پھر انتظام کرے گا، اور چلتے ہوئے ایک ایک چادر اور یوں کر رہے چادر کے ساتھ 500 روپے۔ اگر کسی نے 100 روپے یا 200 دے دیا ہلکا رہا تو ایمانداری سے بتاؤ سگائی ٹوٹے گی یا بچے گی؟ ٹوٹ جائے گی۔ ارے میاں کیا ہے تو کمین بھی نہیں دیتے، 200 روپے بھی کوئی دینے کی چیز ہے، یہ تو مانا ہے۔ کیا پکڑ لیا تو نے؟ کیا پکڑ لیا؟ مانا پکڑ لیا۔ اچھا بھائی مانا پکڑ لیا، ٹھیک ہے چلو، کسی طرح بیچارے نے جھیلا، کاش بہانے سے کہتا ہے بہانے، پھر اگلی بار جو ہے پھر لال خط پہ پھر بڑا چڑھا دی 50 لوگ، جائز ہے۔ اور یقین ماننا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، لال خط پہ جس کو چٹھی بولتے ہیں، ایک ایک کمبل اور ایک 1000 روپے، اور چال دیکھو پھر وہ حاجی صاحب کے ربیر صاحب کی، کمبل بغل میں ہی کمبل لے کے، حرام کا مال ہے، حرام کا۔ میں تو کئی مرتبہ بوڑھوں کو کہتا ہوں خدا کے واسطے رات کو اس کو اڑ کے مت سونا، کبھی فرشتے دبا لیں، اگر اس کمبل میں مر گیا سیدھا نہیں سمجھ سیدھا، میں نہیں کہہ رہا جہنم میں، خود سوچ لے، چونکہ حرام کا مال ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا الا لا یحل مال امرئ الا بطیب نفسہ، خبردار کسی کی غیر رضامندی کے استعمال نہ کر، 1 روپیہ بھی بھاری پڑ جائے گا، کمبل تو 700 روپے کا 800 روپے کا ہے۔ بڑے میاں حاجی صاحب امیر صاحب، اور بتاؤں چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے جا، کمبل زیادہ ملیں گے، بچوں کا کام نہیں ہے۔ اجی ایک بچہ رہ گیا، یہ تیرا باپ ہے، یہ بچہ رہ گیا، یہ سب حرام کام ہے۔ اور پھر اس کے بعد بارات، خدا کی قسم اسی پر کتنے رشتے ٹوٹتے ہیں، لڑکیاں مہندی لگائے رہ جاتی ہیں، اس کا دل تڑپتا ہے۔ اور اس باپ سے پوچھو جس نے اپنی زمین گروی رکھ دی، جس نے اپنے گہنے بیچ دیے، جس کی بیٹی مہندی لگائے بیٹھی ہو، تڑپ رہی ہو، اور اس کا سہاگ اجڑ جائے، بھرا گھر پہ نہ پائے، اس سے پوچھ کے دیکھو۔ میرے بھائیو، شادی کے معنی پتہ کریں گے، خوشی کے۔ ہمارے حضرت قاری صدیق صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ شادی میں کہتے خوشی کو، ہر آدمی خوش ہو، سمدھی بھی خوش ہو، چاچا خوش ہو، باپ خوش ہو۔ اگر کوئی محلے دار خاندانی ناراض ہو تو پیر پکڑنے پڑے، مگر خوش ہو سے بھی کرنا ہے، پکڑتے نہیں۔ اگر خود سے نہیں مانتا تو 4 لوگوں کو جاتے ہیں یار بڑا بھائی ناراض ہے، لے کے آئیں گے، اب اس کے پیروں میں بیٹھا، لڑکے کا باپ پیروں میں بیٹھا ہے، بھائی جو کچھ ہو گیا سو ہو گیا، تیرے بھتیجے کی بارات جا رہی ہے، چل خوش ہو جا، پھوپا، بہنوئی، تایا،
चाचा सबको खुश किया जा रहा है। और मुसलमान और कयामत के दिन हौदे कौसर के मुंतजिर और जन्नत और जहन्नम पर अकीदा रखने वाले, क्या तुझे दिल नाजुक का भी ख्याल है? क्या तूने कभी सोचा है कि मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह भी खुश हुआ कि नहीं खुश हुआ? मेरे नबी का दिल तो नहीं टूटा, मेरे नबी का दिल खुश है कि नहीं है? मुसलमानों कान खोल के सुनो, मैंने हदीस के अंदर पढ़ा है कि हर पीर और जुमरात को सारी उम्मत के आमाल फरिश्तर बना के इकट्ठा करके मेरे नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के हुजूर पेश किए जाते हैं। खबर जाती होगी, खबर जाती होगी, खेड़ा परोला का ये हाजी, खेड़ा परोला का ये अमीर साहब, खेड़ा परोला का ये जिम्मेदार, अल्लाह के नबी इसने हद कर दी, इसने शिर्क की, कुफ्र की, मुशरिकों की, काफिरों की हदें पार कर दी। इसने लड़की के घर वाले और लड़की के बाप को मखरूज करके रख दिया। हाँ, खुश होता होगा, दिल टूटता होगा, दिल टूटता होगा। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी कब्र में जिंदा है, उनको रिस्क पहुंचाया जाता है। उम्मत के तमाम अमाल को हर हफ्ते 2 दिन अल्लाह के नबी के हुजूर पेश किया जाता है। और नौजवान बच्चों, तुम्हारी रात की वो नंगी फिल्में, तुम्हारी रात को लड़कियों से की हुई बातें, तुम्हारी शराब की वो शक्ल, तुम्हारे गुनाहों की जिंदगी तुम्हारे नबी को पेश होती कैसा लगता होगा? किस मुंह से कहोगे कि मैं मोहम्मदी हूं? किस मुंह से कहते हो? सोचो। मेरी गुजारिश है आपसे, मैं दावत देता हूं आपको, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, कलेजे में धुआं है। मैंने 10,000 के जलसे में पूछा, तुम भी सुनो, खेड़ा पोला के लोगों, नौजवानों, तुम कहते हो बवाल हो गया, अजाब आ गया, अजाब आ गया। अजाब क्यों आ गया? आरएसएस क्यों सर पे चढ़ गई? क्यों योगी और मोदी को अल्लाह ने मुतय्यन कर दिया? क्यों तुम्हारी मस्जिदें ढाई जा रही है? क्यों तुम्हारे मदरसे बिल्डोज किए जा रहे हैं? क्यों तुम्हारे पर जमीन तंग की जा रही है? क्यों दुनिया धरती पर तुम्हारा रहना पसंद नहीं कर रही है? इसका कभी सबब सोचा है कि तुमने अल्लाह से बगावत कर ली है, तुमने रसूलुल्लाह के खिलाफ वर्जी का ठेका ले लिया है? हाँ, तुम्हें ख्याल नहीं आता कि मेरी औलाद और मुझसे मेरा नबी राजी है या नाराज है? खुदा के वास्ते आओ, मजमा खाली है, गांव खाली है, हम खुश हैं, उम्रे कर रहे हैं, हज कर रहे हैं, हराम माल से दिल तोड़ रहे लोगों के, दिल सता रहे। मजमे ने पूछा, उलमा की मौजूदगी में जुर्रत कर रहा हूं, कोई आदमी ऐसा है जो ही खड़ा होके 10,000 के मजमे में अलल ऐलान शुक्रन लिल्लाह, तहदीस नीमत के तौर पर ये कहे कि मैंने 10 दिन से कोई नमाज कज़ा नहीं की, सिर्फ 10 दिन, एक भी नहीं उठा, एक भी नहीं उठा। आपको भी है चैलेंज, कहो खड़े होके कि अल्हम्दुलिल्लाह बाजमात 10 दिन से कंटिन्यूस नमाज पढ़ी है, एक भी नहीं मिलेगा। मैंने कहा कोई मजमू कोई जवान है, नौजवान यूं कहे 10 दिन गुजरे मैंने किसी गैर महरम लड़की को नहीं देखा, एक भी नहीं मिला। महीने 2-4 महीने नहीं मांगे, 10 दिन मांगे। और पोला के लोगों और नौजवानों और हिंदुओं को बखान करने वालों और आरएसएस और हुकूमत पर तोहमत लगाने वालों, अपने कलेजे में झांको, अपने सीने में झांको, तुम किधर चले गए हो? तुम्हारे लिए तो ऐलान था, वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम्हारी जड़ों बुनियाद से लेके चोटी तक बुराई बुराई है। कैसे आसमान से फैसले होते हैं, योगी और मोदी के यहाँ नहीं होते, फैसले आसमान से होते हैं। आमालुकुम उम्मालुकुम, तुम्हारे आमाल तुम्हारे हाकिम है। मैंने कहा कोई ऐसा आदमी बताओ जो यूं कह दे कि अल्हम्दुलिल्लाह
10 दिन से मैंने कोई झूठ बोलो ना भाई नहीं बोला। नहीं बोला, एक भी नहीं मिला। मैंने कहा कोई आदमी मजमे में खड़ा होके कह दे कि मैंने 10,000 के मजमे से पूछा कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने बेटे और बेटी सिर्फ 2 बच्चों का निकाह उलमा से पूछ के सुन्नत के मुताबिक किया है, एक भी नहीं मिला नंबरदार। जिसको मैंने कहा छोड़ दो। कौन कौन मजमे में ऐसे लोग हैं जो अल्लाह के नबी के मुताबिक मुंह धोना जानते हैं, यानी सुन्नत और मुस्तहब्बात के साथ वजू करना जान गए हैं। पूरी जिंदगी में हम बाकी अमल छोड़ दो, सिर्फ सुबह होगी नबी अल्लाह के तरीके के मुताबिक होगी। यकीन मानना आपको हैरत होगी। उलमा को सुनाना चाहता हूं हम क्या कर रहे हैं, किस बात के घर से, किस बात की तबलीग। एक आदमी मिला, सिर्फ एक आदमी मिला कि मुझे याद है मुंह धोते हुए मुस्तहब्बात की रियायत करते हुए वजू कैसे किया जाता, मुझे याद है। एक आदमी कितने % हो गया? 10,000 माइनस चला गया। 10,000 में एक आदमी। मुसलमानों हाथ जोड़ के अपील है, अपने ऊपर रहम खाओ, अपनी औलादों के ऊपर रहम खाओ। कुरान ने तुम्हें रहम खाने के लिए बोला, या अय्युहल्लज़ीना आमनू qu अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। अपने आप को भी जहन्नम से बचाओ, अपने औलादों को भी जहन्नम से बचाओ। 1 घंटा पूरा हो गया आपका, पूरा हो गया 1 घंटा नहीं। पीछे से भी वालेकुम सलाम। 1 घंटा ज्यादा हो गया, मुझे हुक्म भी हो गया। अब क्या ख्याल है आपका? अब इसी पर जो बात मैंने आपको कही है उससे वादा करो कि इंशाअल्लाह अमल करेंगे। हाथ उठा के कहो कि झूठ से नफरत करेंगे, पक्की बात है। आप वादा करो कि जी इंशाअल्लाह वजू भी और नमाज सीख के अदा करेंगे लाइफ में इंशाअल्लाह, पक्की बात है। कोशिश करो कि नौजवान बच्चों गैर महरम लड़कियों को इस गुनाह से परहेज करेंगे, पक्की बात है। आप अगर 10-20 लोगों ने भी मेरी बात मान ली इंशाअल्लाह जलसा कामयाब हो जाएगा। अब जलसे में ये बात तो पूरी हो गई। अल्लाह मुझे और हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें मानने वाला बनाए। दूसरा काम जलसे का जो मैं हालांकि करना नहीं चाहता था, मगर मुफ्ती नदीम साहब ने कहा कि यहाँ लोग बड़ा शौक रखते मदरसे में। देखो कितनी बड़ी कैबिनेट बैठी है माशाअल्लाह, इतने सारे बच्चे, खुदा की कसम इनका देखना भी मुस्तहब है। और खुश नसीब है वो लोग जिनके बच्चे हाफिज कुरान हुए। मैं और से तो बाद में कहूंगा, सबसे पहले यही खुश नसीब बच्चे हैं जिनके माँ बाप आज इनके घर में सलाम आ रहा होगा, मोहब्बतें आ रही होंगी कि मदरसे ने इनको हाफिज कुरान बना दिया, इज्जत का ताज पहना दिया, इनको इमामत की पगड़ी दे दी कि अब ये इमाम जहां चाहे नमाज पढ़ाए, अब ये झूठ नहीं बोलेंगे, अब ये वादा खिलाफी नहीं करेंगे, अब ये माल हराम नहीं खाएंगे, अब ये लोगों को खैर की तरफ बुलाएंगे और बुराइयों से रोकेंगे। ये पगड़ी इसलिए मिली है। तो कितने खुश नसीब लोग, इससे बड़ी इज्जत कायनात में नहीं हो सकती। तो मैं सबसे पहले, क्या नाम बेटा, खड़ा बदला तो कोई नहीं दे सकता, मगर अपनी चमड़ी भी उतार के इसका बदला देना चाहो तो बदला नहीं हो सकता। मदरसे का सीने में समंदर रख दिया, कुरान खैर का ढेर लगा दिया। कुल बिफज़लिल्लाह व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। इससे बड़ी खैर नहीं हो सकती। किसके लड़के हो, कहाँ के हो? इसरार भाई कहाँ है? आजा भाई खड़ा, खुश नसीब आगे को आ। सबसे पहले तू ही था। मैं देखता हूं कि मदरसे ने तेरे लाल के सर पे इज्जत की पगड़ी बांध दी, इमाम बना दिया। अल्लाह तेरे घर में खुशखबरियां अता फरमाए। मदरसे के क्या हवाले करता है? आज ऐसा है कि अगर चमड़ी